नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए वजीर आला दिल्ली रवाना। कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर कांग्रेस कायदीन का खुसूसी इजलास मुनक़िद। जगतियाल के मुख्तलिफ इलाकों में बंडी संजय की पदयात्रा जारी। और तेलुगु देशम कायद वी जनार्दन रेड्डी की क़यादत में इदी एम कर्मा मना राष्ट्रानिकी प्रोग्राम मुनक़िद। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव हिंदुस्तान के सदर मुकाम दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दिल्ली में वाक़े सरदार पटेल मार्ग में जुज़वी तौर पर कायम शुदा पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह 14 दिसंबर को होने वाला है। इसी मकसद के तहत वजीर आला के चंद्रशेखर राव खुसूसी तैयारी के जरिए पीर की शाम को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस मौके पर उनके हमरा पोते हिमांशु के अलावा रुकन असम्बली बलका सुमन बिशुमुल 16 अफराद मौजूद थे। जय केसीआर, जय बीआरएस, जय बीआरएस। किसान सरकार, किसान सरकार, किसान सरकार, जय 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 केसीआर, जय केसीआर, जय किसान, जय केसीआर, जय किसान, किसान सरकार, किसान सरकार, जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय बीआरएस, जय केसीआर, जय केसीआर, अब की बार किसान सरकार, अब की बार किसान सरकार, जय केसीआर, जय केसीआर, किसान सरकार। कांग्रेस के सीनियर कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर पार्टी कायदीन का एक खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। उस इजलास में श्रीधर बाबू, मधु याशकी, वी हनुमंतराव, महेश्वर रेड्डी, कोदंडा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ख़यास आराइयां की जा रही हैं कि इस इजलास में पीसीसी कमेटी के ऐलान पर गौर खौस किया गया। वाज़ेह रहे कि पीसीसी कमेटी के इंतखाब पर चंद कारकुनों में नाराजगी पाई जाती है। अभी तक कोंडा सुरेखा और बलिया नायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कमेटी के क़याम के बाद जो नाराजगी पार्टी कायदीन में दिखाई दे रही है, उसी सिलसिले में ये इजलास मुनक़िद किया गया है। बीजेपी के बंडी संजय की पदयात्रा जगतियाल टाउन, थुरूर, राजाराम, तारकाराम नगर, नौकापल्ली, मलयाला क्रॉस रोड, मुत्यमपेट से होती हुई कोंडागुट्टू तक जारी रही। इस मौके पर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि करीम नगर में मुनक़्क़िद शुदनी जलसे आम की शानदार कामयाबी के बाद वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज करेंगे। उन्होंने वजीर आला पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनकी साजिशों से अवाम बखूबी वाकिफ हो चुकी है। రాజకీయ లబ్ధి పొంది ఆ నేరాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ మీద నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న విషయాన్ని కూడా ప్రజలు గ్రహించిన విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గ్రహిస్తలేడు। ఆ రోజు 1400 మంది బలిదానం అయిపోయారు। ఈసారి కేసీఆర్ మళ్ళా కుట్ర చేస్తుండే। ఏం కుట్ర చేస్తుందంటే మళ్ళా సమైక్యవాదాన్ని వాళ్ళతో కాంప్రమైజ్ అయ్యి లోపాయకార ఒప్పందం కుదుర్చుకొని తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఎగిరించి మళ్ళా ఆత్మహత్యల దాన్ని తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు। దేనికోసం అంటే ఆయన కుటుంబాన్ని కాపాడడం కోసము, అక్రమంగా ఆయన సంపాదించిన ఆస్తుల మీద, ఆయన కుటుంబం యొక్క అవినీతి మీద తెలంగాణ సమాజంలో వస్తున్నటువంటి ఆలోచనల విషయంలో ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీకి పెరుగుతున్న ఆదరణ చూసి దాన్ని సహించలేక భరించలేక
ఈ విధంగా కుట్ర చేస్తున్న విషయాన్ని తెలంగాణ సమాజం గ్రహించాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది. కేసీఆర్ మాటలు ఎవడు పట్టించుకోడు. కేసీఆర్ మళ్ళీ చెప్తున్న చెల్లెని రూపాయి అయిపోయాడు. నువ్వు రాజశ్యామల యాగం చేయి, ఇంకొన యాగం చేయి. నీ స్వార్థ పూర్త బుద్ధి, నీ కుట్రలు కుతంత్రాలు, నీ కుటుంబం అవినీతి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఏ దేవుడో క్షమించండి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదలను అరిగోసం పెడుతున్నావు. వాళ్ళ పాపం వట్టినే పోదు. ఏ దేవుడు ఏ యాగం చేసినా నీకు ఫలించదు. నీ స్వార్థం కోసం యాగం చేస్తున్నావు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా యాగం చేస్తావు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాగం చేసినాక తెలంగాణ సమాజానికి ఏం చేస్తావు? తెలంగాణలో పేద ప్రజలకు ఏ విధంగా న్యాయం చేస్తావు చెప్పు. నువ్వు ఢిల్లీలో రాజశ్యామను యాగం చేస్తావా, ఇంకే యాగం చేస్తావు? యాగం చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తలేరు, కానీ స్వార్థం కోసం యాగం చేస్తే నీ ఇంట్లో చేసుకొని ఫామ్ హౌస్ చేసుకొని ప్రగతి పనులు చేసుకో. ఢిల్లీ పోయి కనీసం యాగం చేస్తున్నావు కదా, చలో ఆ యాగం రోజు నువ్వు పట్టు వస్త్రాలు వేసుకుంటావు, యాగంలో కూర్చుంటావు, ముందట మైక్ పెట్టుకొని కనీసం ఆ దేవుని సాక్షి చెప్పు. నువ్వు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతమందికి డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చినావు? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతమంది నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినావు? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతమంది రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తావు? దళితులు ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు చేయలేకపోయినావు? దళిత బంధు ఎంతమందికి ఇచ్చినావు? ఎంతమంది దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇచ్చినావు? ఇప్పటికి జీతాలు. जिले नलगुंडे के मिरियालगुड़ा इलाके में मिलावटशुदा तेल के इस्तेमाल करने की इत्तला पर फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने तनकी मुहिम अंजाम दी। एक वाइन शॉप के साथ मुश्तरका तौर पर चलाए जाने वाले केस परमिट रूम से सैंपल्स इकट्ठे किए गए। ओहदेदारों ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर साबित हो जाएगा कि मिलावटशुदा तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। అవును సార్ అక్కడ ఉంటాడు, మీ పర్మిషన్ లెటర్స్ అక్కడ ఉంటాయి, లైసెన్స్ ఎక్కడ ఉంది మీది? ప్రతి ఒక్కరికి లైసెన్స్ చూపించే మీరు ఇక్కడ సర్వ్ చేయాలి. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి మేము చేసినటువంటి తనిఖీల్లో కొన్ని సూపర్ మార్కెట్లు, కొన్ని కిరాణా షాప్స్, కొన్ని హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే ఇంకా మిగతా తదితర ఫుడ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్లో కొన్ని అవకతవకలు ఉండడం, ఆహార పదార్థాల్లో కొంత కల్తీ ఉండడం అనేటువంటిది మేము గుర్తించి వాటి మీద కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. తద్వారా ప్రజల్లో అటు వ్యాపారులు ఇటు అంతా కూడా అవగాహన వచ్చేసి క్రమంగా కేసులు అనేటటువంటి తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంటే వాళ్ళల్లో చైతన్యం వచ్చింది కాబట్టి ఆహారంలో కల్తీ అనేటటువంటి తగ్గిస్తూ వస్తున్నారు. వాళ్ళల్లో పరివర్తన వస్తుంది, అటు అవగాహన వస్తుంది. కాబట్టి అంటే అంతకుముందు ఏంటంటే వాళ్ళకు యాక్సిడెంటల్గా జరిగేటటువంటి కల్తీలు ఉంటాయండి. అంటే వాళ్ళకు తెలియకుండా జరిగేటటువంటి కల్తీల్లో వాళ్ళు ఒకసారి కాదు, మనము 2-3 టైమ్స్ వాళ్ళని హెచ్చరించినా వాళ్ళకు చెప్పినా కూడా వాళ్ళు మార్చుకుంటారు, వాళ్ళు తీరు మార్చుకుంటారు. కానీ ఇంటెన్షనల్లీ జరిగేటటువంటివి అంటే మేము కావాలని కలిపేటటువంటివి కొన్ని ఉంటాయి, కల్తీ చేసి అమ్మేటటువంటివి కొన్ని ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని మన నల్గొండ ఉమ్మడి జిల్లాలో గుర్తించడం జరిగింది. వాళ్ళ తద్వారా ఆ తర్వాత నుంచి వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా వాళ్ళు మార్చుకోవడం జరిగింది. కొన్ని హోటల్స్ మీద మిర్యాలగూడలో కొన్ని అండ్ నల్గొండలో అండ్ నార్కెట్పల్లి, నకరేకల్లు, చిట్యాల, చౌటుప్పల్, సూర్యాపేట ఇక్కడ కల్తీ టీ పౌడర్ని గుర్తించి వాటి మీద కూడా క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక దగ్గర 75 క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయండి. క్రిమినల్ కేసులు బుక్ చేశాము. వాటికి కోర్టులో వాటిని రేపు ట్రయల్స్ నడుస్తాయి, వాళ్ళని కోర్టుకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా తర్వాత మిగతా గుట్కా అయితే ఏమి, తర్వాత ఈ చిన్నవి ఏదైతే సబ్ స్టాండర్డ్ ఫుడ్స్ అన్ని ఉంటాయి, కాంపౌండబుల్ కేసెస్ అన్ని. స్థానికంగా ఎన్ని స్థానికంగా పేర్లు వద్దులేండి, పేర్లు బాగుండదేమో. బట్ కాకపోతే ఇప్పుడు రెడ్డి మెస్ ఉందండి, రెడ్డి హోటల్ ఉంది. రెడ్డి హోటల్లో క్రిమినల్ కేసు బుక్ చేసాము. అండ్ ఇక్కడ వైష్ణవి గ్రాండ్ ఉంది, సబ్ స్టాండర్డ్ కేసు వచ్చింది, అడ్జుడికేషన్ బుక్ చేసాము. స్వాగత్ గ్రాండ్ మీద బుక్ చేసాము. అండ్ అక్కడ మనం నల్ల మిరియాలు హోటల్ ఉంది కదండి, అక్కడ బుక్ చేసాము, క్రిమినల్ కేసే బుక్ చేసాము నల్ల మిరియాలు. అండ్ తర్వాత అక్కడ మన ఉంది చూడండి డిమార్ట్ ఎంబీఏ మార్ట్ మీద వాళ్ళు ఆల్రెడీ
25,000 పెనాల్టీ కట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ వీళ్ళు మన కిరాణా షాపుల్లో కూడా ఇద్దరు వాళ్ళు పెనాల్టీ కట్టడం జరిగింది. 25,000, 30,000, 50,000 వరకు. అండ్ గుట్కా కేసులు పట్టుకున్నాము. ఒక్కొక్కరు అక్కడ 5 లక్షల పెనాల్టీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్కు రెవెన్యూ మేము కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది పెనాల్టీది. సో ఇట్లాగా जिले NTR के जूपुड़ू में गैर कानूनी तौर पर रिहायशी इलाके में डीजल की जखीरा अंदोजी करने पर मुकामी अवाम ने नाराजगी का इजहार किया। कैलाशपुरम गांव की अवाम ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर इस डीजल को लारी ड्राइवर्स अपनी अपनी लारियों में मुंतकिल कर रहे हैं। अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाएगा, कोई जानी व माली नुकसान हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा और हमारे सवालों का कौन जवाब देगा। मुकामी अवाम ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इस सिलसिले में मुकामी सियासी कायदीन को कई मरतबा तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है और मुकामी अवाम खौफ के आलम में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उन्होंने अपील की है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। మాకు లైసెన్స్ ఉంది అని तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर जिले नंदियाल के साबिक रुकने असेंबली बीसी जनार्दन रेड्डी की क़यादत में कोयला कुंटला मंडल के पुट्टीपाड़ू गांव में इदी एम कर्मा मन राष्ट्रानी की नाम से मुनक्किद शुदनी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां जनार्दन रेड्डी ने घर घर पहुंचकर न सिर्फ अवाम से मुलाकात की बल्कि YCP के इख्तिदार में अवाम को दरपेश मसाइल से मुकम्मल वाक़फियत हासिल की। వ్యవసాయ పనిముట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ కార్యక్రమం తీసుకుంటే గానీ కూడా రైతుల కోసము ప్రత్యేకంగా కూడా ఆ రోజుల్లో మనం రైతుల సంక్షేమం కోరిన ప్రభుత్వము తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే విధంగా గ్రామాలలో అరాచకాలు పెరిగాయి. ఈడ ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు, ఏదో కొత్త వస్తానే ఏదో మనసులు చెప్పినట్టు పెద్ద పెద్దగా కొత్త కోరికలు పుట్టినట్టు ఉంటాయి. ఈ రోజు SC కేసులు పెట్టారు, అన్యాయంగా జైలుకు పంపించారు. సంబంధం లేకుండా పంపించిన వాళ్లకు ఎవరైతే పంపించారో వాళ్ళకు అదే గతి ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఖచ్చితంగా వాళ్ళను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఏ పేద ప్రజల కోసం ఈ కుటుంబం ఈ రోజు నిలబడిందో, ఈ రోజు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ప్యాలెస్లు కడతా ఉన్నారు. మరి ఈ రోజు ఈ ఊళ్ళో ఒక మన యొక్క పచ్చవాయి వస్తే ఆయనకి ఇల్లు లేదు. ఈ రోజు ఇదే సుబ్బారెడ్డి దంతల మిద్దెల సంసారం చేస్తున్నాడంటే పేదల సొమ్ము దోచుకొనింటే ఇంతకంటే పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టేవాడు. ఈ రోజు ఎవరింట్లో పెళ్లి జరిగినా ఎవరికి ఏ ఆపద వచ్చినా నేను ఉన్నానని చెప్పి ఎకరాల కొద్ది ఎకరాల పొలాలు అమ్మి ప్రజా జీవితానికి అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కూడా ఈ రోజు నిలబడి చేస్తా ఉన్నారంటే నిజంగా గర్వంగా చెప్పగలుగుతా. ఈ రోజు నేను సుబ్బారెడ్డి మా అనుచరుడు, మా సోదరుడు అని చెప్పి చెప్పడానికి గర్వంగా ఉన్నా. వాళ్ళకి తోడుగా మళ్ళీ వారి శ్రీమతి కూడా వచ్చారు. మీకందరికీ తెలుసు, ఎవరు వచ్చినా గానీ కూడా కాదు అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ పోయి వాళ్ళ చేతనైనటువంటి సహాయం చేసేటువంటి కుటుంబాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా మరిచిపోవద్దు. మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. ఈ గ్రామం మళ్ళీ అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏవైతే మన ఉన్నాయో మిగిలిన పనులన్నీ చేస్తామో, ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన దరిద్రాన్ని, ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన కర్మను మనం వదిలించుకోవాలంటే మీరందరూ 2014లో ఏ విధంగా ఎన్నికలప్పుడు మాకు ఆశీర్వదించి మెజార్టీ ఇచ్చారో అదే విధంగా ఇస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చినప్పుడు స్వాగతం పలికినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, అదే విధంగా పత్రికా విలేకరులకు, పోలీస్ సిబ్బందికి, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం, వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్, జై తెలుగుదేశం, జై చంద్రబాబు। CPI के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने कड़पा में स्टील फैक्ट्री के क़याम के लिए मंजूरी दे दी है और 8,800 करोड़ के सरफे के साथ JSW की तजवीज़ को हरी झंडी दिखा दी गई है। उन्होंने कहा कि ये CP की जानिब से की गई पदयात्रा की कामयाबी है।
इस मौके पर उन्होंने मार्च में हिस्सा लेने वाले अपोजिशन जमातों के कायदीन व कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। स्टील फैक्टरी निर्माणानिकी జిందాల్ ఆధ్వర్యంలో 8,800 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో అక్కడ నిర్మాణాలను స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడాన్ని మనస్ఫూర్తిగా వెల్కమ్ చెప్తా ఉన్నాం. వాళ్ళ సిపిఐ ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీల యొక్క సహకారంతో ఏదైతే పాదయాత్ర చేపట్టామో ఆ పాదయాత్రకు లభించిన విజయంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన 6 నెలల్లోగా అక్కడ శంకుస్థాపన చేయడం, 3 ఏళ్లలోగా పూర్తి చేస్తామని చెప్పి స్పష్టంగా ప్రకటించడం జరిగింది. రేపు డిసెంబర్ 23వ తేదీ నాటికి 3 ఏళ్ళు కంప్లీట్ అవుతుంది. కానీ ఎలాంటి పురోగతి లేదు. కాబట్టే ఇవాళ 3 ఏళ్ళైనా సరే ఎలాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టనందువల్ల మేము అక్కడ పాదయాత్ర ప్రారంభించాం. పాదయాత్రకు స్పందించి ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రకటన చేసింది. ఇప్పుడైనా సరే మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం, రేపు ఎన్నికల్లోగా మీరు అక్కడ స్టార్ట్ చేయకపోతే ఓట్లు అడిగే నైతిక హక్కు ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. ఎందుకంటే మీరు ఇవాళ ఇచ్చారు 1 మిలియన్ టన్నుల ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తామని, సెకండ్ ఫేజ్లో మరో 2 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. కాబట్టి ఏదైతే మీరు ఇవాళ హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీ మేరకు కనీసం రేపు ఎన్నికల నాటికి ఫస్ట్ ఫేజ్ ఉత్పత్తి అయినా సరే మీరు ప్రారంభించాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఓట్లు అడిగే ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళే నైతిక హక్కు ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఉంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ పాదయాత్రలో సంఘీభావంగా పాల్గొన్న తెలుగుదేశం, జనసేన, సిపిఎం అదేవిధంగా ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నిటికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తాను. जिले नेल्लूर के मंडपाला स्ट्रीट में तोल और पैमाइश के ओहदेदारों ने सोने की दुकानों पर धावे किए और दुकानात के रिकॉर्ड्स चेक किए गए, बल्कि इस बात का भी जायजा लिया गया कि बिल्स दुरुस्त हैं या नहीं और टैक्स पर दर्ज वजन में कोई फर्क तो नहीं है। खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक रसीदों की जांच की गई। ये धावे 5 ग्रुप्स ने किए हैं। డీజీపీ శ్రీ కిషోర్ కుమార్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈవేళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బంగారు దుకాణాల్లో తనిఖీలు చేయడం జరుగుతోందండి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నాయి. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తణుకు, నెల్లూరు, తిరుపతి 5 చోట్ల దీన్ని పెట్టి మినిస్టర్ గారు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి మాకు. దాని ప్రకారం మేము బంగారం దుకాణాలన్నీ కూడా ఇది నెల్లూరులో చెక్ చేస్తున్నాను నేను. బంగారం దుకాణాల్లో అందరూ కూడా 1 mg యాక్యురసీ ఉన్నటువంటి వెయింగ్ స్కేల్స్నే వాడాలి రూల్ ప్రకారం. అందరూ కూడా అవే వాడుతున్నారు. తర్వాత వాటిని టెస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర టెస్ట్ వెయిట్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి, వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలి. కొంతమంది మెయింటైన్ చేయట్లేదు, వాళ్ళ మీద కేసులు రాయడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి బిల్స్లో మనం బంగారం కొనుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళు బిల్స్ ఇస్తారు. ఆ బిల్స్లో బంగారం ప్యూరిటీ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయాలి. అది 22 క్యారెట్టా, 24 క్యారెట్టా, లేదంటే 18 క్యారెట్టా అన్నది ప్యూరిటీ చెప్పాలి. ప్లస్ ఆ రోజు ఆ ప్యూరిటీ వాల్యూకి రేట్ ఎంత ఉంది, ఆ రోజు గ్రాము బంగారం రేట్ ఎంత ఉంది అన్నది ఆ బిల్లో మెన్షన్ చేయాలి. ప్లస్ ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఆర్నమెంట్స్లో ఈ రాళ్లు పొదిగినటువంటి బంగారం ఆభరణాలు చాలామంది కొనుక్కుంటూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళు. అలాంటి వాటికి వచ్చేసరికి అసలు బంగారం మొత్తం వాళ్ళు కొన్నటువంటి ఆర్నమెంట్ వెయిట్ ఎంత, దాని గ్రాస్ వెయిట్ అంటారు. ప్లస్ అందులో పొదిగినటువంటి రాళ్ల వెయిట్ ఎంత, దానిలోంచి తీసేసి నెట్ వెయిట్ ఎంత ఉంది అంటే టోటల్ బంగారం రేట్ ఎంత, మొత్తం రాళ్లతో కూడినటువంటి వెయిట్, అలాగే ఓన్లీ రాళ్ల వెయిట్ ఎంత అన్నది విడివిడిగా చెప్పాలి. కొన్ని చోట్ల అలా చెప్పట్లేదు, అది మేము గమనించాము. తర్వాత ఒక 2-3 షాప్స్లో మేము వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బిల్లులో అసలు వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి రాళ్ల బరువు కరెక్ట్ ఉందా లేదా అన్నది చెక్ చేసాము. చెక్ చేసినప్పుడు 1-2 చోట్ల తేడా వచ్చింది. దానివల్ల వినియోగదారుడు నష్టపోతున్నాడని చెప్పి మేము గుర్తించాము. వాళ్ళ మీద కేసులు రిజిస్టర్ చేసాము. ఇప్పుడు వీరి నెల్లూరులో వచ్చి మేము మొత్తం 31 కేసులు రిజిస్టర్ చేసామండి. ఎన్ని షాపులు చూసామండి? నియర్లీ 80 షాప్స్ చూసుంటామండి. వాళ్ళు 80 షాపులు చూసాను నెల్లూరులో. 31 కేసులు రిజిస్టర్ చేసాం. ఎప్పుడు దాకా జరుగుతుంది మేడం తనిఖీ? ఇవాళ జరిగాయి రాష్ట్రంలో, మరి రేపు కూడా మోస్ట్లీ జరగచ్చు. నాగేశ్వరరావు గారు, సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గారు. మాధురి అండి నా పేరు. నేను జాయింట్ కంట్రోలర్ గుంటూరు.
महकमे रेलवे में 3,15,823 मुख्तलिफ जुमरों में मखलूआ जायदादों पर फौरी तौर पर तखर्रुरात करने का मुतालबा किया है। बोयनपल्ली विनोद कुमार ने राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस के रुकने राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के पूछे गए सवाल के जवाब में मरकजी वजीर रेलवे अश्विन विष्णु से कहा कि महकमे रेलवे में मौजूद मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए फहरिस्त जारी की जा चुकी है। राज्यसभలో మల్లికార్జున్ ఖార్గే కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులు వారు రైల్వే శాఖ మంత్రి గారు అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబు చెప్తూ దేశంలో 3,15,823 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్పి వారు ప్రకటన చేయడం జరిగింది రైల్వే శాఖ మంత్రి గారు। దీనికి తోడు ఒక్కొక్క రైల్వే జోన్లో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా రైల్వే శాఖ మంత్రి గారు వారి జవాబులో చెప్పడం జరిగింది। సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సికింద్రాబాద్ లో 17,134 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్పి కూడా వారు ప్రస్తావించారు। అయితే ఈ ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారు, ఎప్పుడు ఈ ఉద్యోగాలన్నీ ఖాళీలన్నీ కూడా భర్తీ చేస్తారనే విషయం పైన మంత్రి గారు మౌనంగా ఉన్నారు। నేను ఈరోజు కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నాను, దేశంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి 3 లక్షల పైన ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలన్నీ కూడా వెంటనే రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ని మరి వేగవంతంగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి రిక్రూట్మెంట్ ను మరి చేయాలి। అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దాదాపు పరిమితమైనటువంటి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో 17,134 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి। కాబట్టి బీజేపీ ఎంపీలు తెలంగాణ ప్రాంతానికి 4 గెలిచారు। ఆదిలాబాదు, నిజామాబాదు, కరీంనగర్, సికింద్రాబాద్ ఎంపీలు గెలిచారు। వీళ్ళు వెంటనే రైల్వే శాఖ మంత్రి దగ్గరికి వెళ్లి ఈ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సికింద్రాబాద్ వెంటనే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఈ రైల్వే బోర్డు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే బోర్డు వెంటనే రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువకులు ఈ ఉద్యోగాలను 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए वजीर आला दिल्ली रवाना। कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर कांग्रेस कायदीन का खुसूसी इजलास मुनक़िद। जगतियाल के मुख्तलिफ इलाकों में बंडी संजय की पदयात्रा जारी। और तेलुगु देशम कायद वी जनार्दन रेड्डी की क़यादत में इदी एम कर्मा मनराष्ट्रानी की प्रोग्राम मुनक़िद। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।